ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो। साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੂਫਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਟੀਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੜੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਨੜਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਲੂ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਪਰਬਰਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਸਿੰਧੀ, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਿਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ और पूरे ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ सुसमाचार सुनाओ। God bless you all। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु स्वामी, ओ यीशु।
केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਐਤਵਾਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨੀਅਤ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ओर ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਤਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਤਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਦੇ ਓਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਤਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਤਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਦੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੋंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसा ने बोना लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बा होसा कोला को प्रैश लिगा साक टांट रे शलमांग रबा रडुस ओला बा होसा कोला को प्रैश लिगा साक टांट रे शलमांग रबाला बा होसा कोला को प्रैश लिगा साक टांट रे ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसा ने बोना लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बा होसा कोला को प्रैश लिगा साक टांट रे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर तुहाड़े वर्गा कोई नहीं सिर्फ परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी। धन्यवाद करे परमेश्वर तुहाड़े नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਣੇ तो नाम ਨੂੰ महिमा देंदे। धन्यवाद करे परमेश्वर तुहाड़े आनंद प्रेम दे ले तुहाड़ी भलाई दे ले तुहाड़ी कृपा दे ले। धन्यवाद करे परमेश्वर लिगा साक टांट रे शलमांग तरबाला बाहो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रे ओ शलमांग तरबाला बाहो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रे शलमांग तरबाला बाहो सकल को प्रैश ओ धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਡ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਵਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ बरावा दे लिए प्रार्थना कर दे लिगा साक टांट रेश लमांग रबाला बाहो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रेश लमांग रबाला बाहो सकल को प्रैश था। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ जीत पांदे यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾहो सकल को प्रैश था ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾहो सकल को प्रैश ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ रेश लबांग रबाला बाहुसा को प्रैश लिगा साक टांट रे ओश लमांग रबा रेडुस लबा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रेश लमांग रबा रेडुस ओ लबा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसा ने रे बोना लिगा साक टांट रे ओश लमांग रबा रेडुस लबा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रेश लमांग रबा रेडुस ओ लबा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने बोना लिगा साक टांट रे ओश लमांग रबाला बा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रे ओश लमांग रबाला बा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रे। धन्यवाद करे तो परमेश्वर उन्ना सारे बरावा दे लिए उन्ना दे राह विच कोई चुनौती नहीं है तो परमेश्वर जयवन ते बवड कर। धन्यवाद करे तो परमेश्वर लिगा साक टांट रे ओश लमांग रबाला बा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रे ओश लमांग रबाला बा होसा को प्रैश लिगा साक टांट रेश लमांग रबाला बाहो सकल को प्रैश ओ प्रगड़ बस पड़ी कलिगा साक टांट रेश लमांग रबाला बाहो सकल को प्रैश लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रैश लिगा साक टांट रेश लमांग रबा रेडुस ओला बाहो सकोला को प्रैश लिगा साक टांट रेश लमांग रबाला बाहो सकल को प्रैश ओ प्रगड़ बस पड़ी कलिगा साक टांट रेश लमांग रबाला बाहो सकल को प्रैश ओ धन्यवाद करे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 33 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 5 ਆਇਤ, ਉਹ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। धन्यवाद करता परमेश्वर लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिखा साक टाट रे शलमांग रबा रे दुस ओला बाहोसा कोला को प्रयश लिखा साक टाट रे शलमांग रबा रे दुस लबाहोसा कोला को प्रयश ओ प्रकट बाजू पड़ी कलिका साक टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिखा साक टाट रे ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरबसा लेगा बरबसा का साने ने बोना लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिगा साक टाट रे शलमांग रबार दुस लबाहोसा कोला को प्रयश ओ प्रगट बदु पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबार दुस लबाहोसा कोला को प्रयश ओ प्रगट बदु पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिगा साक टाट रे आक्रडीक राक लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसा ने बोना बलिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रयश लिगा साक टाट रे शलमांग रबार दुस ओला बाहोसा कोला को प्रयश लिगा साक टाट रे आक्रडीक राक लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसा ने बोना बलिगा साक टाट रे शलमांग रबार दुस लबाहोसा कोला को प्रयश ओ धन्यवाद करे परमेश्वर, धन्यवाद करे। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰੇ ਦੁਸ ਲਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਪਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੀ ਆਂਖਾਂ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰੇ ਦੁਸ ਓਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰੇ ਦੁਸ ਓਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰੇ ਦੁਸ ਲਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲੇਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਾ ਕਸਾ ਨੇ ਨਿਰਬੋਨਾ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰੇ ਦੁਸ ਲਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਜ਼ੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋਸਾ ਕੋਲ ਕੋ ਪ੍ਰਯਸ਼ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਸਾ ਲੇਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਾ ਕਸਾ ਨੇ ਨਿਰਬੋਨਾ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ
टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष्ठ ओ प्रगड़ बज पड़ी कलिगा साक टाट रे आक्र डीकरा लेगा बा होंगे बरबसा नगसा ने बोना बलिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष्ठ ओ प्रगड़ बज पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबार दूस लबा हो सकल को प्रेष्ठ लिगा साक टाट रे ओ प्रगड़ बज पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष्ठ ओ प्रगड़ बज पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेष्ठ लिगा साक टाट रे आक्र डीकरा लेगा बा होंगे बरबसा नगसा ने बोना लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर राजा प्रभु दे परमेश्वर धन्यवाद करे ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਟ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। हाँ। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहीं। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदार अब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। सकता न कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान न रोक सकता न कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह
आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मेरी, यीशु में। 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 हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 22 ਤੋਂ 25 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਐਕਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਧਿਆਇ 2 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਪਿੰਤਾਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:41 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 5000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5000 ਹੋ ਗਈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਦਾ 4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਦਾ 31 ਤੋਂ 32 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਦਾ 32 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਰਸੂਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਭੀੜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3000 ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5000 ਸੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੀੜ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦਾ 14 ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਪ ਤੱਕ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 47 ਆਇਤ ਔਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you all. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पति की गवाही है। इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सबका खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में, तो ये प्रार्थना भी आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी और पास्टर आइजैक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है और हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पास्टर प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार
हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महान है। हाँ, तेरे विचार, तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 22ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਚਲੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਮਝੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ, ਬੇਕਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਅਮਰੀਕਨ ਸਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ 27ਵਾਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 27 ਵਚਨ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਔਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਔਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਰੱਖੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਰੱਖੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੁਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਬੇਸਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ? ਅਛੂਤਾ। ਅਛੂਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਟੱਚ ਬਾਈ ਦਾ ਵਰਡ, ਅਨਟੱਚਡ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਵਾਂ, ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ, ਅਨਟੱਚਡ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। AMPC, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਨਟੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਈਸੋਲੇਟਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਕੀਪ ਵਨਸੈਲਫ ਅਨਸਪੌਟਡ and uncontaminated from the world। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ uncontaminated from the world। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਅਨਕੰਟਾਮਿਨੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। मैं कहना बहुत वड्डी खता। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ?
ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਸੱਚੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਸੱਚੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਸੱਚੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਪਰਫੈਕਟ ਲਾ ਆਫ ਫਰੀडम। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋ, ਕੀ ਬਣੋ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫ੍ਰੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਫਰੀडम। ਫਰੀडम ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਤੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਨਟੱਚ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਅਨਕੰਟਾਮਿਨੇਟਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਸੱਪ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਾ ਪਿਕਨਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਫਰੈਂਡ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਕਵਾਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਕਲੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਘੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, 2G 3G ਚਲਾ ਗਿਆ, 4G ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਯੁਗਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹੱਸ ਲੋ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਇਹ ਆ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਹਰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ।
ਜਦੋਂ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰ। ਔਰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਹਟ ਹਟ ਹਟ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਦੇਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਦੇਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਡੀਅਟੈਚ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਔਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ?
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਪੱਕਾ? ਭੁੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਛਲਾਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ 8:28 ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਨੁਭਵ। ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਲਸ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ? ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਬੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਓ ਬੋਏ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਰੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰੋਖੋ ਸ਼ੇਖੇ ਬੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ? ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਆ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਫੀਸੀਓ 3 ਅਧਿਆਇ 16ਵਾਂ ਵਚਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਪਾ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਪਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਨੈਕਸਟ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਨੀਂਵ ਪਾ ਕੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪਾ ਕੇ, ਨੈਕਸਟ,
ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਟਾਲਮ ਬਣੋ, ਸਮਝਣਾ। ਕੈਟਾਲਮ ਬਣੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 16 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਨ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਪਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਕਿਹਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓ। ਔਰ ਕੌਣ ਪਾਉਣ? ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤੀ ਸੱਚਾਈ ਬਚੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯੂਹੰਨਾ 17:17। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਚੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਗੁਦਵਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਰੋਮੀਓ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਆਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ? ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਵਿਵਸਥਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੌਵਾਂ ਵਚਨ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਸ ਲਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋਸੀ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ, ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋਸੀ ਆ। ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ? ਸਿੱਧ ਵਿਵਸਥਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ।
ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਰੈਪਚਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਆ, ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਾਗੋ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾਂਧ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਛੁੱਟਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀਏ। और ना ही लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना ही व्यभिचार, ना लुचपन और ना लड़ाई झगड़े और खुंदक दे विच। नैक्सट, हुण की करो कि यीशु मसीह नूं पहन लो और शरीर दी अभिलाषावां नूं पूरा करन दी कोशिश ना करो। की ना करो? शरीर दी अभिलाषा नूं पूरा करन दी कोशिश ना करो और उपाय भी ना करो। कुछ लोग उपाय करते हैं। अगर किसी पूछो कि भाई उस लड़के के नाल तुहाडे कोई संबंध? नहीं भाई, कोई संबंध नहीं था, असीं तो सिर्फ किसिंग करते हैं। मैं कहा भाई ये संबंध है, उपाय ना कड्डो कि ये संबंध नहीं है। कि तुसीं बाइबल पढ़नी मत्ती 5:28 यीशु मसीह कहते मैं तुहानूं कहना कि अगर कोई किसी औरत के उपर कुदृष्टि पावे, टच करना तो बहुत दूर की गल है भाजी। अगर तुसीं कहता कि माल जा रहा, इहदे विच ही व्यभिचार हो गया। तुसी मसीह हो, यीशु मसीह ने कहा पर मैं तुहाडे नाल कहना कि अगर कोई इंसान किसी औरत के उपर कुदृष्टि डालदा पाउंदा तां ओह अपने मन विच उहदे नाल व्यभिचार कर चुकिया। हो गया भाई, सैटलमेंट हो गया। कदी तुसी मैनूं बैप्टिज्म करते देखिया? किन्ने ने देखिया मैनूं बैप्टिज्म करदे? और कौन कौन मेरी हैल्प करदा? जदों मैं किसी लड़की का बैप्टिज्म करदा वा तो मेरी अखां कित्थे हुंदियां? आसमान के उपर। गलती नाल भी मेरी अख उन्हां दी अखां दे नीचे नहीं जा सकती। कभी देखिया मैनूं इदां? और किन्ने नूं पता मैं की कह रहा? किन्ने लोग गवाही दे सकते आ? तुसीं देख रहे मैनूं कि मैं अखां दे नीचे देखदा नहीं आ, मैं अपनी अखां नूं ट्रेन कीता होया। अयूब 31:1 कि मैं अपनी अखां नाल वाचा बन्नी है। मैं किस तरह किसी कुआरी दे उपर अपनी अखां लगावां और फिर मैं किसी कुआरी दे उपर किद्दां अखां लगावां? क्योंकि दुनिया तुहानूं ये गल्लां नहीं सिखाएगी। दुनिया की कहेगी किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। और मैं कहना खता है भाई, बाइबल पढ़ लो, तुहानूं मिल जाएगी। मान लो तुसी किसी लड़की नाल शादी करना चाहते हो और उहदे वास्ते उपवास करते हो। मैं कहना और तुहानूं लगदा कि तुसी कोई गलत नहीं कर रहे। और मैं कहना अगर तुसी उपवास करते हैं तो पवित्र आत्मा नहीं सुनेगा, वो कहेगा पुत्र तोड़ दे। मैं कहना एक काहदा उपवास कर रहे हैं, किन्ना गलबात कर रहे हैं? और मैं कहना किस परमेश्वर नाल गलबात कर रहे हैं? कम से कम मैनूं इन्ना तो पता कि तुहानूं परमेश्वर बारे कुछ नहीं पता।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ ਵਚਨ, 9 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ 10 ਤੋਂ ਪੂਰਾ 10 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਿਲ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਲੋਰੀ, ਗਲੋਰੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਛਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪਾਗਲਪੰਥੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਗਲਪੰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਵਾਲੀ? ਤਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। No one cares how much you know, but everybody wants to know how much you care. ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਤਲਰਹਾ ਸਬਸੇ ਰਿਖੋ ਲਬਹੰਦਰਬਾ ਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਬਾ ਆਂਤਰਾਲਾ ਈਲਰਬੇ ਹੇਸ਼ਲਰਬੇ ਖੇਂਦਰਬੇ ਲੀਰਬਾ ਸੋਲਰਬੋ ਖੋਂਦਰਬੋ ਆਂਤਰਾ ਲੀਸ਼ਤੇ ਲਰਬੇ ਮਾਰ ਰੱਖੋ ਮਸੀਲਰਬੇ ਖੇਂਦਰਬੇ ਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਬਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਹਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਈਰਸ਼ਾ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਆਪਣਾ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ब्लेस यू। आओ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए उसकी वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश।
हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप से बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चिल्लाएंगे महिमा। हालेलुया। आइए ਆਪਾਂ प्रार्थना करते हैं इस भेंट वास्ते। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭੇਂਟ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਹੀਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਦਸਵੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਗਸ ਚੈਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ।
ਸਾਡੇ 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚ ਹੈ, 14 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, 22 ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਰੋ। 6 ਤੋਂ 7 ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਰੇਸ਼ਾ ਤੇਲੇ ਇਨ ਤਲਰਾ ਬਿੰਦਰੇ ਲੀਗਰਾ ਮੰਦਰਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.